हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 5 रो यूनिट 4 रो 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन या पूर्व मु सब लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करिछि तुम चाहिए प्लेलिस्ट रे देखि पारिबो। क्वेश्चन अच्छी भारत छाड़ आंदोलन कारण और फलाफल विषय आलोचना कर। डिस्कस द कॉजेस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडिया। या उत्तर में लिखा ब्रिटिश सरकार को साम्राज्यवाद दमन नीति, जापानी मानक सामंत आक्रमण, जिन्ना पाकिस्तान दाबी प्रभृति फल भारत एपरी एक अनिश्चित परिस्थिति सृष्टि है जद्वारा देशव्यापी नैराश्य भितर म्रियमाण हो पड़े। 1939 मसीहा द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ। कांग्रेस दल सह परामर्श नक ब्रिटिश सरकार घोषणा कले जे भारत द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटिश पक्ष नहीं। यार प्रतिवाद 1939 मसीहा नवेम्बर मासरे कांग्रेस मंत्रिमंडल केंद्र सरकार को इस्तीफा देले। यही कमिटी को यही दिन को मुस्लिम लीग स्वागत करने संगे संगे मुक्तिर दिवस रूपे अभिहित करथिले। मात्र ब्रिटिश सरकार कांग्रेस दलर समर्थन देवाई 1940 मसीहा अगस्ट मास 8 तारिख दिन घोषणा कले जे युद्ध पर भारत को एक नूतन संविधान प्रणयन निमंते एक प्रतिनिधिमूलक सभा गठन प्रतिश्रुति अगस्ट घोषणा माध्यम देथिले जहाँ भारतीय माने ग्रहण करन। 1939 मसीहा द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो जाइतिला। नाजी जर्मनी सोवियत रूस उपर आक्रमण, जापान अमेरिका नौभेड़ा बा नौसेना उपर आक्रमण तथा इटाली पक्षर युद्धर योगदान, जापान मालय और बर्मा उपर आक्रमण इत्यादि ब्रिटिश सरकार को व्यस्त विव्रत कर पकाइथिला। एपरी परिस्थिति रे एक चूड़ांत निष्पत्ति नेबाई गांधीजी बाध्य होइथिले एवं इंग्रज माने भारत छाड़ी चली जावाई प्रथम चिंता करथिले। इंग्रज माने भारत उपर बेसी दिन रहिबा उचित नुहे बोली से अर्थात चिंता कले। भारत रे वर्तमान भविष्य को नहीं से अधिक समय खेल खेलिले शेष देशर सर्वनाश घटब बोली तांकर धारणा है। इंग्रज माने भारतवासी को असहाय कर भारतीय मानक आत्मसम्मान धूलिसात कर केवल इंग्रज मानक विवाद ही भारतवासी निजको समस्त विपदर उद्धार करेंगे। गांधीजी कहते भारत को भगवान हाथ किंबा अराजकता मध्य छाड़ी दियो, किंतु ब्रिटिश सरकार तुम्हें भारत छाड़ी चली जा, आमको मुक्तिर निश्वास नेबाक दियो जद्वारा मुक्ति प्राप्त दास मानक परी आमको कष्ट हो पारे। किंतु मु चाहे ये विडंबन शेष जवनिका टणा हो एवं गांधीजी एपरी शांति प्रसिद्ध भारत छाड़ आंदोलन उत्पत्ति है। आंदोलन कारण कॉजेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रथम कारण होची क्रिप्स मिशन रो असफलता, फेलुअर ऑफ द क्रिप्स मिशन। सर स्टाफोर्ड क्रिप्स को नेतृत्व एक कमिशन भारतीय समस्या समाधान भारत को आसीथिला समाधान पाई भारत को आसीथिला। भारत को युद्ध पर डोमिनियन स्टेटस देवा पाई क्रिप्स मिशन 1942 मसीह सुपारिश करिथिला। एतद व्यतीत भारत एक शासन विधायन सभा गठन निमंते मध्य एतिरे प्रस्ताव रही। मात्र क्रिप्स मिशन सुपारिश को कांग्रेस ग्रहण करि नथिला। बर्मा रे भारतीय प्रति अमानवीय व्यवहार, बर्मा उपर जापान आक्रमण एवं जापान बर्मा विजय पर निजर जीवन बंचाइबा पादरे चली चली सुदूर बर्माटार भारत को फेरी शरणार्थी माने सेमानकर दुखद घटना प्रकाश कले। बर्मार पलायन पर इंग्रज मान स्वतंत्र सुविधा प्रदान करा जाइथिला बेले भारतीय मान पादरे चली चली आसीथिले। बहु लोक स्वदेश को फेरी न पारि बण जंगल प्राणत्याग करते गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद सदस्य मिस्टर अण पंडित हृदयनाथ कुंजुरु मिस्टर डाम को साथी बर्मा रे भारतीय मानक स्थिति देखा जाइथिले। सेमाने फेरी गांधीजी को भारतीय दुर्दशा विषय अवगत कराइथिले। गांधीजी यही कथा शुणी बहुत दुख प्रकाश करथिले। तीन होची पूर्व बंगाल भय और आतंकर वातावरण। से समय पूर्व बंगाल भय और आतंक वातावरण खेली जाइतिला। ब्रिटिश सरकार सेठारे सैन्य मुतयन अनेक चाषी जमी उपर बलपूर्वक अधिकार सब्यस्त करिथिला। अनेक मत्स्यजीवी
ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। 4 ହେଉଛି ଶୋଚନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶାସନର ଅବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦରଦାମ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ କାଗଜ ନୋଟ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଗଲା। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। 5 ହେଉଛି ଜାପାନର ଆକ୍ରମଣର ଭୟ। ଜାପାନ ଦ୍ୱାରା ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଳୟ ଏବଂ ବର୍ମା ଆକ୍ରମଣ ବିଜୟ ପରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ ଉପରେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ଭାରତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅସମର୍ଥ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଜାପାନ ଆଉ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ 1942 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ତିଲକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ୱାର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବମ୍ବେଠାରେ ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଆଗରେ ନିଜର ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରୋଧକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଭାରତକୁ ନିଜର ଯଥାଯଥ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିଜର ବୋଲି ନ ଭାବିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନ ହୋଇଛୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୀରତ୍ୱର ବାସ୍ତବ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା କଂଗ୍ରେସ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦନା ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସର ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରା ଥିଲା କରବା ମାର, ଡୁ ଅର୍ ଡାଇ ଏବଂ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଗୋ ଆୱେଟ୍। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଭୋର ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଲିନୀ, ଆସଫ ଅଲ୍ଲୀ ଭଳି କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୁନାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରାସାଦରେ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖାଗଲା। ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରଖାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା। 2 ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବା ସଭା ହରତାଲ ପାଳିତ ହେବ। 3 ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କଳକାରଖାନା ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଧର୍ମଘଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 4 ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅହିଂସା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାରତୀୟମାନେ କର ବା ମର ନୀତିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଓ 5 ହେଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ, ସଂଘ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ସକାଳେ ନେତାମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିପ୍ଳବର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା କି ନଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ନେତୃତ୍ୱହୀନ ଜନତା ନିଜେ ନିଜର ବିପ୍ଳବ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଅହିଂସା ନୀତିରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିନା ପରିଚାଳନାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜନତା ଧ୍ୱଂସଳୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମାଜବାଦୀ ଦଳର ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଡକ୍ଟର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ, ଅରୁଣ ଆସାଫ ଅଲ୍ଲୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରେଳପଥ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଡାକ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭୃତି ଧ୍ୱଂସ କରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ସରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ସୂତ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ। ସରକାରୀ ଅଫିସ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସରକାର କଳ ଆକମି ହୋଇଗଲା। ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସଭା ହରତାଳ ଲାଗି ରହିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଉନ୍ମାଦନାରେ କୋଟି କୋଟି ନରନାରୀ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ନଗର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ବିପ୍ଳବର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ବ୍ରିଟିଶ
ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଗିରଫ ହେବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦାସ ବା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଚୀନର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାଙ୍ଗ କାଇ ଶେକ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଗିରଫକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ନେତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଇଂରେଜ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୁଳିଚାଳନା, ଲାଠିଚାଳନା, ଗୋଳାବର୍ଷଣ, ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଗୁଳିବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ନିରସ୍ତ୍ର ଜନତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ମମ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଭାରତ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତିର ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ 60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1,000 ଲୋକ ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2,000 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବେସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଥିଲା। 1943 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ରେଜିନାଲ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁଲିସ ଓ ସେନା ଦ୍ୱାରା 538 ଥର ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 940 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1,360 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 60,229 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 220ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳେଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 550ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଏଥିରୁ 50ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳେଇ ଦିଆଗଲା। 200ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। 3,500ଟି ସ୍ଥାନରେ ଟେଲିଫୋନ ଲାଇନକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। 85ଟି ସରକାରୀ ଭବନକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରାସାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରକୁ ଦମନମୂଳକ ଏବଂ ନୀତି ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ 1943 ମସିହାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଅନଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସରକାର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଏବଂ ମୋତେ ମୋର ଦେଶ ପାଇଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜାତିର ସେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜଣେ ବିନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଦିନେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର ମଣିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳ ଯାତ୍ରା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ବ୍ୟତୀତ କରି ପକାଇଥିଲା। 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଟକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। 1944 ମସିହା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆକ୍ସନ୍। 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଫଳ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାର ଅଭାବ, ଲେକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର କୋରେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆକ୍ସନ୍। ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶଳଗତ ଉପାୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାର ଯୋଜନା କରିନଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 2 ହେଉଛି ହଠାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନେତା ନଥିଲେ। ନେତୃତ୍ୱ ଜନତା ନିଜେ ନିଜର ଦିଗହୀନ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। 3 ହେଉଛି ସରକାରୀ ଦମନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ନେତା ବନ୍ଦୀ ହେବାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସରକାର ବିନା ପରିଚାଳନାରେ ନେତୃତ୍ୱହୀନ ଜନତା ଧ୍ୱଂସକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସରକାର ଦମନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ତୁଳନାରେ ପୁଲିସ ଓ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ସରକାର ସହଜରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିନଥିଲେ। 4 ହେଉଛି ନେତା ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ସରକାରୀ ପୋଲିସ, ସୈନ୍ୟ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପ୍ରଭାବ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିନଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଚଳ ହୋଇନଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ। ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୁରିୟର
ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ ରୁଷିଆର ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକତ୍ର କରିଥିଲା। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଏକତ୍ର ଏହି ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଶ ତୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲା। ଜାତୀୟତାବାଦର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିଥିଲା।